नमस्कार मु दीपक सेनापति पांथशाला सौजन्यरू आज आरंभ होगा जाऊँगी एक नुआ धारावाहिक अवलोकरा कहानी। आसतु शुणा आज अवलोकरा कहानी प्रथम भाग परिवेषण करुछन्ति परशुराम बेहेरा। बहुदिन तलर कथा। सदाशिव मिश्र शर्मा नामक जने खूब जनाशुना पंडित थांती। से सबु शास्त्र पुराण अध्ययन करथिले। से जाहाकु चाहिबे आगत भविष्यत भी कहि दउथिले। त्रिकालदर्शी पंडित भावरे तांकर खूब ना थिला। समस्ते तांकु सम्मान दउथिले। आउ भक्ति रे समस्ते तांकु गोसेई बोली संबोधन करुथिले। गोसेईंकर पुओ झियो सब बड़ हेई बाहासा हेई घर संसार कलेनी। तेणु से बे चिंता कले देश देशांतर बुली नुआ नुआ जागा देखिबे, तीर्थ भ्रमण करिबे, नुआ नुआ कथा शिखिबे। सेते बेले तो आउ आजिकाली परिका रास्ता घाट गाड़ी मोटर नथिला। जुआड़े जीव पादरे चली चली। गोसेई तो मने मने सब ठीक करि थांती। खाली तांको सहित जीवा पई साथीटिए दरकार, जे तांको सहित कथावार्ता करी करी पथश्रम मेंटेइबो। चूड़ा चाउଳ छता कंबल घेनी बाट चलिबो। एमिति गोटे साथी से कोठु पाइबे? से बहु खोजा खोजी कला परे से बारिक टोका धरमा पाखरे पहुंचिले। धरमा टोकाटा भारी मजबूतिया, बोझ बोहिबाकू वीर, भारी चालाक चतुर, हेले कौन हबो टिके अमानिया। तेणु ताकू समस्त अवलोकरा बोली डाकंती। तथापि पंडित गोसेई ताकू सबु कथा कहिले। तार सबु खर्च दबाकू राजी हेले। सबु सुनी सारला परे अवलोकरा मने मने भाबिला, एठी गाँ रे पड़ी रहिले कौन हबो? पंडितंग सांगरे गले तीर्थ भ्रमण करिबी, केते नुआ नुआ जागा देखिबी, केते कथा शिखिबी। एमिति तीर्थ भ्रमण करिबा पई लोके हजार हजार टंका खर्च करूचंती। मो मागणारे काहेकि न बुलिबी? एही कथा मनरे रखी अवलोकरा कहिला, हौ गोसेई मु तम सांगरे जीबी, हेले मते बाट सारा तमे गप कहूथब। गोसेई एथिरे हाँ मारिले। तापरे अवलोकरा पुणी कहिला, आउ गोटिए कथा सुन गोसेई महापुरु, मु जोठी नुआ गोटिए कथा देखिबी से विषय तुमको पचारिबी। आउ जदि तमे न कहिबो मु सेउठू घर को फेरिबी। तेणिकी तम कथा तमर। गोसेई एबे आउ कौन करन्ते? से राजी हेई गले। तहियार दिन शुभ बेला देखि गोसेई आउ अवलोकरा तीर्थ भ्रमण रे बाहरिले। आगे आगे गोसेई झुलामुणीटी कांधरे पकई चली थांती। आउ अवलोकरा चूड़ा चाउଳ छता कंबल नेई तांको पछे पछे चली थाए। अवलोकरा जहा देखुथाए गोसेई को पचारु थाए। गोसेई सबु कहु थांती। एमिति चाली चाली से गोटे राइजरे पहुंचिले। सेठी गोटे सुंदर पोखरी पाखरे देखिले गोटे पक्का चौतरा। चौतरा पाखकु थाए गोटे मांकड़र पथर मूर्ति। सेते बेलकु संज नई आसुथाए। गोसेई आजी सेठी अटकिबाकु मनस्थ करि सारलेनी। से सेई आडकु मुहाइचंती तो अवलोकरा पाटी करी कहिला, गोसेई ओ गोसेई महापुरु, रुह 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 रुह, आगे मते कुह ए मांकड़ मूर्तिटा काहेकि एठी तयारी हेइची? तापरे आमे आगुकु आगेइबा, नहले तमे तम कंथा कमल धर मु चालली। एकथा सुनी गोसेई महापुरु हसी हसी कहिले, हौ हौ कहूची, कका कमल पुओ छता, सुणु अवलोकरा कहिबी कथा। एथर अवलोकरा सेई चौतरा उपरे कमल पारिदेला, पाखरे छता पोती देला। दुहे जाई पोखरीरु गोड़ हाथ धोई आसी कमल उपरे बसिले। गोसेई कथा आरंभ कले। दिने एई राइजर राजकुमार जने पारिधिकी जाइथिले। से बण जंतु शिकार करिबाकू तांको पछे पछे धाई धाई तांकर सैन्य सामंत और कर्मचारी ठारू से अलगा हो गले। एने संध्या आसुथाए। कौन करिबे? से गोटे गछकू चढ़ी जाई रातिटा सेठी बितेई देले। सकाळ हबारु अल्प बाट जाइछंती कि नाही, आगरे गोटे कुड़िया देखि सेठाकू गले। आउ सेठारे देखिले गोटे मांकिड़ी अछि। राजा पुओंकु देखि से ठाररे अनेक कथा कहिला, हेले राजा पुओ किछि बुझी पारलेनी। मांकिड़ी तांकु फलमूल आनिदेला आउ राजा पुओ खाइले। आउ मांकिड़ीर संकेत बुझी से दिन से सेठारे रहिले। से कुरियारे गोटे छोट बखरारे मांकिड़ी तांकु लुचि रहिबाकू कहिला, आउ राजा पुओ सेया कले। क्रमे संध्या घनेई आसिला। राजा पुओ देखिले जने सन्यासी सेई कुड़ियाकू आसिले। से किछि संकेत देले, जहा फलरे मांकिड़ीटी मध्य कुड़िया भितरकू गला। राजा पुओ खूब संतर्पण रे सेठाकू जाई झरका बाटे निरेकी चाहिए। मनरे अनेक उत्कंठा,
ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ମାଙ୍କିଡିକୁ କାହିଁକି ଭିତରକୁ ଡାକିଲେ? ସେ କିପରି ତାଙ୍କର ସଂକେତ ବୁଝିପାରିଲା? ସେ ସତରେ ଗୋଟିଏ ମାଙ୍କିଡି ନା ସେଇ ରୂପରେ ଆଉ ଅନ୍ୟ କେହି? ରାଜା ପୁଅ ଦେଖିଲେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଜଣକ ମାଙ୍କିଡିକୁ ନେଇ ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇଲେ, ଯୋଉଠାରେ ଦୁଇ ପାଖରେ ଦୁଇଟି ପାତ୍ର ରଖାଯାଇଥିଲା। ଗୋଟିଏ ପାତ୍ରରେ ହାତ ପୂରେଇ ପାଣି ଆଣି ସିଞ୍ଚି ଦେବାରୁ ମାଙ୍କିଡିଟି ଏକ ଦିବ୍ୟ ସୁନ୍ଦରୀ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ରୋଷେଇ କରି ଖାଇବାକୁ ଦେଲା, ତାଙ୍କର ସେବା ଯତ୍ନ କଲା, ଗୋଡ଼ ମୋଡ଼ିଦେଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଶୋଇଯିବାରୁ ସେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଭୂମି ଉପରେ ଶୋଇପଡ଼ିଲା। ରାଜା ପୁଅ ସକାଳ ହବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହବା ପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନିଜର ନିତ୍ୟକର୍ମ ଶେଷ କରି ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ସେହି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ଅନ୍ୟ ଏକ ପାତ୍ରରୁ ପାଣି ଆଣି ସିଞ୍ଚି ଦେବାରୁ ସେ ପୁଣି ମାଙ୍କିଡି ହେଇଗଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ତାଙ୍କୁ ବାହାରେ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ନିଜର ଗନ୍ତବ୍ୟ ପଥରେ ଚାଲିଗଲେ। ମାଙ୍କିଡି ଗଛରେ ଚଢ଼ି ଏ ଡାଳରୁ ସେ ଡାଳ ଡେଇଁଲା। କିଛି ସମୟ ପରେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କ ସାମ୍ନାକୁ ଆସି କିଛି ସଂକେତ ଦେଲା। ସେଇଥିରୁ ରାଜା ପୁଅ ଅନୁମାନ କଲେ ସେ ତାଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ଚାହୁଁଛି। ତାପରେ ରାଜା ପୁଅ ମାଙ୍କଡକୁ ନେଇ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର କୁଡ଼ିଆକୁ ଗଲା। ସେଠାରେ ମାଙ୍କିଡିକି ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ବସେଇ ପ୍ରଥମ ଗଡ଼ାରୁ ପାଣି ଆଣି ମାଙ୍କିଡି ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦେବାରୁ ସେ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଟିଏ ହେଇଗଲା। ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ହାତ ଯୋଡ଼ି କହିଲା, ମୋର ପ୍ରଣାମ ଗ୍ରହଣ କରନ୍ତୁ। ମୋ ନାଁ କାମିନୀ, କାମଦେବ ମୋର ପିତା, ଆଉ ଅପ୍ସରା ପୁଷ୍ପବତୀ ମୋର ମା। ପିଲାଦିନେ ଶିକାର ଖୋଜିବା ମୋର ସଉକ ଥିଲା। ଦିନେ ଏକ ହରିଣକୁ ଦେଖି ତୀର ମାରିଲି ଯେ ସେ ତୀର ଯାଇ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ବାହୁରେ ବାଜିଲା। ସେ କ୍ରୋଧିତ ହେଇ ମୋତେ ଅଭିଶାପ ଦେଲେ ଯେ ମୁଁ ଦିନରେ ମାଙ୍କିଡି ଆଉ ରାତିରେ ରାଜକୁମାରୀ ହେଇ ଜଣେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କର ସେବା କରି ବଞ୍ଚିବି। ମୁଁ ଖୁବ୍ ମନସ୍ତାପ କଲି। ତାଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ି କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ସାପ ଫେରେଇ ଦେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କଲି। ମାତ୍ର ତପସ୍ୱୀ ଜଣକ କହିଲେ ତାଙ୍କ ଅଭିଶାପ ବ୍ୟର୍ଥ ହବନି। ତେବେ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଯୋଉଦିନ କେହି ଜଣେ ରାଜକୁମାର ତମର ସାମ୍ନାସାମ୍ନି ହେବେ ସେଦିନ ତମେ ସାପମୁକ୍ତ ହବ। ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସାପମୁକ୍ତ ହେବି ସେତେବେଳେ ଯେତେବେଳେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ପ୍ରୀତ ହେଇ ମୋତେ କିଛି ଉପହାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ସେଇ ଉପହାର ପାଇବା ପରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ରାଣୀ ହେଇ ରହିବି। ଭାବୁଛି ମୁଁ ଆଜି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ସେବାରେ ମୁଗ୍ଧ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଉପହାର ଆଣିବି। ଏସବୁ କଥା ଶୁଣିବା ପରେ ରାଜା ପୁଅ ରାଜକୁମାରୀଙ୍କୁ ପୁଣି ମାଙ୍କିଡି କରି ସେଇଠି ଲୁଚି ରହିଲେ। ସନ୍ଧ୍ୟା ହବାକୁ ଅପେକ୍ଷା କଲେ। ସଞ୍ଜ ବେଳକୁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଫେରିଲେ। ପୁଣି ମାଙ୍କିଡିକୁ ରାଜକୁମାରୀ କରିଦେଲେ। ସେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଭୋଜନ କରି ତାଙ୍କୁ ଖୁଆଇଲା, ମନ ଲଗେଇ ସେବା ଯତ୍ନ କଲା। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ଖୁସି ହେଇ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତାକୁ ଉପହାର ଦେଲେ ଏବଂ କହିଲେ, ଏ ଫୁଲ ଆଦୌ ମଉଳିବ ନାହିଁ। ପ୍ରତିଦିନ ତମକୁ ଏକ ମୂଲ୍ୟବାନ ରତ୍ନ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ମୁଁ ଜାଣେ ତମ ପାଇଁ ଜଣେ ରାଜା ପୁଅ ଆସିଛନ୍ତି। ଆଜିଠାରୁ ତମେ ସାପମୁକ୍ତ। ତମେ ଯାଅ, ସେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ମୋ ପାଖକୁ ଡାକି ଆଣ। ମୋ ତରଫରୁ ଏକ ପଦ୍ମ ଫୁଲ ତମେ ସେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ଦବ। ତାପରେ ରାଜକୁମାରୀ ସେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିଲା। ରାଜା ପୁଅ ଆସି ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ। ତାପରେ ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ରାଜକୁମାରୀ କାମିନୀଙ୍କୁ ସେ ରାଜା ପୁଅଙ୍କୁ ସମର୍ପଣ କଲେ ଆଉ କହିଲେ, ତମେ ଏଇ କନ୍ୟାକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ତୁମେ ତୁମ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ପ୍ରତ୍ୟାଗମନ କର। ମାତ୍ର ମୋର ଗୋଟିଏ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କର। ଏଇ କନ୍ୟାର ମାଙ୍କିଡି ରୂପକୁ ଏକ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି କରି ମୋର କୁଡ଼ିଆ ସମ୍ମୁଖରେ ସ୍ଥାପନ କର, ଯାହାର ସେବା ଯତ୍ନକୁ ମୁଁ ସବୁଦିନ ମନେ ରଖିବି। ଏହାପରେ ଦୁହେଁ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ନିଜ ରାଜ୍ୟକୁ ଫେରି ଆସିଲେ ଆଉ ସନ୍ନ୍ୟାସୀଙ୍କ ଅନୁରୋଧ ରକ୍ଷା କରି ଏହି ମାଙ୍କିଡି ମୂର୍ତ୍ତିଟିକୁ ଏହି ସ୍ଥାନରେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଆଜି ସେହି ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ନାହାନ୍ତି କି ରାଜକୁମାର ମଧ୍ୟ ନାହାନ୍ତି, ହେଲେ ସେହି ମାଙ୍କିଡିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିଟି ଆଜି ବି ଏହି ସ୍ଥାନରେ ରହି ସେଇ ପୂର୍ବ କଥାକୁ ମନେ ପକେଇ ଦଉଛି। ଏବେ ତୁ ବୁଝିଲୁ ତ ଅବଲକରା, ଏ ମାଙ୍କିଡିର ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତି ଏଠି କାହିଁକି ରହିଛି? ଅବଲକରା କହିଲା, ହଁ ଗୋସେଇଁ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ହଉ ଯା, ସବୁ ତ ଶୁଣିଲୁ, ଏବେ ଯା ଚୁଲି ଜାଳ ସଜାଡେ, ରନ୍ଧା ବଢା କର, ଦିଟା ଖିଆପିଆ କରିବା। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଅବଲକରା କାହାଣୀର ପ୍ରଥମ ଭାଗକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଇ ଆମକୁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, ମୁଁ ଦୀପକ ସେନାପତି। ଆଜି କହିବି ଅବଲକରା କାହାଣୀର ଚତୁର୍ଥ ଭାଗ,
କାଳ ଭୈରବୀ ଆଉ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷାସୁଣୀ କଥା। ଗୋସେଇଁ ଆଉ ଅବଲକରା ବାଟ ଚାଲୁଥାନ୍ତି। ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇ ଆସୁଥାଏ। ଦୁହେଁ ଯାଇ ଗୋଟିଏ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ପହଞ୍ଚିଲେ। ସେଇଠି ଦେଖିଲେ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ପୋଖରୀ, ତା ପାଖକୁ ଗୋଟିଏ ଚଟି ଘର। ସେମାନେ ସେଇ ଚଟି ଘରେ ରାତିଟା କଟେଇ ଦେବା ପାଇଁ ମନସ୍ଥ କରି ସେଇଠି ରହିଲେ। ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଅବଲକରା, ଆଜି ବାଟ ଚାଲି ଚାଲି ଭାରି ଥକା ଲାଗୁଛି, ଆଉ ରୋଷେଇବାସ କରିବାନି। ତୁ ଯା ଗାଁ ଭିତରକୁ କେଉଁ ଦୋକାନରୁ ଦେଖି ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ଏସବୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ଆଜି ରାତିଟା ଚଳେଇ ଦେବା, କାଲି ସକାଳକୁ ଦେଖିବା। ଅବଲକରା ଗୋସେଇଁଙ୍କ ଠାରୁ ପଇସା ନେଇ ଗାଁ ଭିତରକୁ ଗଲା। ଚାଲି ଚାଲି ଯାଇ ଗାଁର ଆରମୁଣ୍ଡରେ ଛୋଟ ବଜାରଟିରେ ପହଞ୍ଚି ସେଇଠୁ ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ସବୁ କିଣିଲା। ଅବଲକରା ମନରେ ଭାବିଲା, ଯେତେବେଳେ ଏତେ ବାଟ ମୁଁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଛି, ଟିକିଏ ଆଖପାଖ ବୁଲି ଦେଖିବାକୁ ଭାରି ମନ ହେଉଛି। ଅଳ୍ପ ବାଟ ଯାଇଛି କି ନାହିଁ ଅବଲକରା ଦେଖିଲା ଗୋଟିଏ ଭଙ୍ଗା ଦରବାର ଗୃହ। ତା ଭିତରେ ପଥରର ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, କଟୁଆଳ ଆଉ ଯେତେ ସବୁ ରାଜକର୍ମଚାରୀ ସବୁ ଅଛନ୍ତି। ତା ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠିଲା, ଏମାନଙ୍କୁ ପଥର କଲା କିଏ? ଏଇ କଥା ସେ ଆଖପାଖ ଲୋକଙ୍କୁ ଯାଇ ପଚାରିଲା। ହେଲେ ସମସ୍ତେ କହିଲେ, ଆରେ ସେ ତ ଗୋଟିଏ ଇତିହାସ, ଏତେ ସବୁ କଥା କହିବାକୁ ଆମ ପାଖରେ ବେଳ ନାହିଁ, ଯା ଆଉ କେବେ ଆସିବୁ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଅବଲକରା ଫେରି ଆସିଲା ଗୋସେଇଁଙ୍କ ପାଖକୁ। ଚୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ ରଖିଦେଇ କହିଲା, ଗୋସେଇଁ, ସେଇ ଗାଁ ମୁଣ୍ଡରେ ଦେଖିଲି ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି ଆଦି ଯେତେ ସବୁ ଲୋକ ପଥରରେ ତିଆରି ହେଇଛନ୍ତି। ସେ ରହସ୍ୟ ଜାଣିବାକୁ ମୁଁ ଯେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, କେହି କହିଲେନି। ଗୋସେଇଁ, ଆପଣ ତ ତ୍ରିକାଳଦର୍ଶୀ, ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ଏବେଠୁ ମୋ ବାଟ ଧରିଲି। ଅବଲକରାର କଥା ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଆରେ ଶୁଣୁ, କଥାଟା ତ ଶୁଣିବୁ, ଏତେ ରାଗ ତମ କାହିଁକି ହଉଛୁ କହିଲୁ? ହଉ, ତୁ ଗୋଟେ କାମ କର, ପକ୍କା କମଳ ପୁଅ ତ ଛତା, ଶୁଣୁ ଅବଲକରା କହିବି କଥା। ଅବଲକରା ଛତାଟା ପୋତି ଦେଇ କମ୍ବଳ ପକେଇ ଦେଇ ଆଗ ବସି ପଡ଼ିଲା। ତାପରେ ଗୋସେଇଁ ଆସି ବସିଲେ ଅବଲକରା ପାଖରେ। ପାନ ଖଣ୍ଡେ ପାଟିରେ ପୂରେଇ ଗୋସେଇଁ କଥା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ବହୁ ବର୍ଷ ପୂର୍ବେ ଏ ଦେଶର ରାଜା ଥିଲେ ଅମରସେନ। ସେ ଥିଲେ ଖୁବ୍ ଶାନ୍ତିପ୍ରିୟ। ତାଙ୍କର ରାଜତ୍ୱ କାଳରେ ପ୍ରଜାମାନେ ଖୁବ୍ ସୁଖ ଶାନ୍ତିରେ ବାସ କରୁଥିଲେ। ହେଲେ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୁଃଖ ଥିଲା, କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ନଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ମନରେ କେବେ ବି ସୁଖ ନଥିଲା। ଦିନେ ରାଜା ଆଉ ରାଣୀ ଚିନ୍ତା କଲେ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ତୀର୍ଥାଟନରେ ଯିବେ, ଆଉ ସେଠାରେ ଜଣେ ସିଦ୍ଧ ପୁରୁଷଙ୍କ ସନ୍ଧାନ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେ। ଏମିତି ଭାବି ସେ ତାଙ୍କର ସେନାପତିଙ୍କୁ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟଭାର ଅର୍ପଣ କରି ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣରେ ଗଲେ। ବାରାଣାସୀରେ ଜଣେ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶ୍ରମରେ ରହି ତାଙ୍କର ସେବା କଲେ। ସାଧୁ ମହାତ୍ମା ତାଙ୍କ ସେବାରେ ଶାନ୍ତି ହେଇ ତାଙ୍କୁ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନର ଜନକ ହେବା ପାଇଁ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ। କିଛି ଦିନ ପରେ ରାଜାରାଣୀ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରି ଆସିଲେ। ମାତ୍ର ରାଜ୍ୟ ସୀମାନ୍ତରୁ ସେ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶୁଣିଲେ ସେନାପତି ସିଂହାସନ ଅଧିକାର କରି ନିଜେ ରାଜା ହେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଆଉ ନିଜ ପ୍ରାସାଦକୁ ଫେରିବାକୁ ଉଚିତ ମନେ କଲେନି। ରାଜାରାଣୀ ଦୁଇ ଜଣ ଜଙ୍ଗଲରେ ଗୋଟିଏ କୁଟୀର ସ୍ଥାପନ କରି ସେଇଠାରେ ରହିଲେ। କିଛି ଦିନ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କର ଏକ ପୁତ୍ର ସନ୍ତାନ ହେଲା। ରାଜାରାଣୀ ଖୁସିରେ ତା ନାଁ ଦେଲେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଶିକ୍ଷାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ମଧ୍ୟ ଖୁବ୍ ଅଳ୍ପ ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସମସ୍ତ ବିଦ୍ୟା ଆୟତ୍ତ କରି ଜଣେ ଯୋଦ୍ଧାଙ୍କ ନିକଟରୁ ଯୁଦ୍ଧ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା କରୁଥାଏ। ସେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ 18 ବର୍ଷ ବୟସ ହେଇଥିଲା। ସେତେବେଳକୁ ତାର ବୀରତ୍ୱର କଥା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଚକିତ କରୁଥାଏ। ତାର ପ୍ରଶଂସାରେ ସମସ୍ତେ ଶତମୁଖ ହୋଇ ଉଠୁଥାନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁର ବୀରତ୍ୱ କାହାଣୀ ରାଜାଙ୍କ କାନରେ ପଡ଼ିଲା। ରାଜା ଖବର ନେଇ ଜାଣିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ସେଇ ରାଜାଙ୍କ ପୁଅ। ତେଣୁ ତାକୁ କେମିତି ବାଟରୁ ହଟେଇ ଦେବେ ସେ ଚିନ୍ତାରେ ଲାଗି ପଡ଼ିଲେ। ଦିନେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ ପାଖକୁ ଡକେଇ ପଠେଇଲେ ଆଉ କହିଲେ, ଆରେ ଟୋକା, ତୁ କୁଆଡ଼େ ଭାରି ବୀର ବୋଲି ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଳ ପଡ଼ିଛି। ତେବେ ତୁ ଯାଇ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ଆଣି ମୋତେ ଦେ, ତା ନହେଲେ ମୁଁ ତୋତେ ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ଦେବି। ରାଜା ଜାଣିଥିଲେ ସେଇ ରାକ୍ଷସୀ ପାଖକୁ ଯିଏ ଥରେ ଯାଏ ସିଏ ଆଉ କେବେ ବି ଫେରି ଆସେ ନା। ଏଣୁ ରାଜା ମନେ ମନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଉଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଡରିଲାନି। ସେ ରାଜାଙ୍କ ଘୋଡ଼ାଶାଳରୁ ଗୋଟିଏ ଭଲ ଘୋଡ଼ା ନେଇ
ତରବାରୀ ହସ୍ତରେ ଚାଲିଲା ରାକ୍ଷସୀର ସନ୍ଧାନରେ। କେତେ ନଈ ନାଳ ବଣ ପାହାଡ଼ ପାରି ହେବା ପରେ ସେ ପହଞ୍ଚିଲା ଏକ ନିର୍ଜନ ଉପତ୍ୟକାରେ। ସେଇଠି ଦେଖିଲା ଜଣେ ସାଧୁ ବସି ତପସ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଯାଇ ସେହି ସାଧୁଙ୍କ ପାଖରେ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବସି ପଡ଼ିଲା ସାଧୁଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ଭଙ୍ଗ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ସକାଳ ଯାଇ ରାତି ହେଲା। ସାଧୁ ଆଖି ଖୋଲି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁଙ୍କୁ ଦେଖିଲେ। ସେ ତାର ନିଷ୍ଠା ଓ ଭକ୍ତି ଦେଖି ଖୁବ୍ ଖୁସି ହେଇଗଲେ। ଆଉ ହସି ହସି କହିଲେ, ବତ୍ସ, ତୁ ମୋ ଠାରୁ କ'ଣ ଚାହୁଁଛୁ? ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କହିଲା, ମହାତ୍ମା, ମୁଁ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ନେବାକୁ ଆସିଛି। ଏହାପରେ ସେ ତାର ପୂର୍ବ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ସମସ୍ତ ଫିଟେଇ ବର୍ଣ୍ଣନା କଲା। ସବୁ କଥା ଶୁଣି ସାଧୁ ସମବେଦନା ପ୍ରକାଶ କଲେ। ଆଉ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ଅବଶ୍ୟ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମସ୍ତକ ଘେନିଗଲେ ତୋର ଭାଗ୍ୟ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଘଟିବ। ଏଣୁ ତୁ ଉତ୍ତର ଦିଗରେ ଯା। ସେଇଠି ଦେଖିବୁ ଗୋଟିଏ ଗୁମ୍ଫା ମୁହଁରେ 3 ଜଣ ଅନ୍ଧୁଣୀ ରାକ୍ଷସୀ ବସିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟିଏ ମାଠିଆ ଟଙ୍ଗା ହେଇଛି। ସେଇ ମାଠିଆ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ମାଣିକ୍ୟର ଆଖି ଅଛି। ସେଇ ଅସୁରୁଣୀମାନେ ସେଇ ଆଖିଟିକୁ ହାତରେ ଧରିଲେ ସବୁ ଦେଖିପାରନ୍ତି। ଏଣୁ ତୁ ଯାଇ ଆଗ ସେଇ ଆଖିଟିକି ନେଇ ଆସିବୁ। ତାପରେ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ଠିକଣା ମାଗିବୁ। ସେମାନେ ନ କହିଲେ ଆଖିଟି ତୁ ଜମା ଦେବୁନି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ କହିବୁ, ମୁଁ ହେଉଛି କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କର ଭକ୍ତ। ଏ କଥା ଶୁଣିଲେ ସେମାନେ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର କଥା ତତେ କହିଦେବେ। ତାପରେ ତୁ ସେମାନଙ୍କ ଆଖି ଫେରେଇ ଦେଇ କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚିବୁ। ସେଇଠି ମାଙ୍କ ନିକଟରେ ଅଧିଆ ପଡ଼ିବୁ। ମା ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ ତୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ସଫଳ ହେବ। ଏହାପରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସାଧୁଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ନେଇ ଚାଲିଲା ଉତ୍ତର ଦିଗରେ। ପହଞ୍ଚିଲା ଗୋଟେ ଗୁମ୍ଫା ନିକଟରେ। ସେଇଠି 3 ଜଣ ଅନ୍ଧୁଣୀ ଅସୁରୁଣୀ ଆଗରେ ମାଠିଆଟିଏ ଟଙ୍ଗେଇ ବସିଥିଲେ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଛପି ଛପି ଯାଇ ମାଠିଆଟିରୁ ଆଖିଟି ନେଇ ଆସି ହାତରେ ଧରିଲା। 3 ଅସୁରୁଣୀ ମଣିଷ ଗନ୍ଧ ବାରିପାରି ଦେଖିବେ ବୋଲି ମାଠିଆ ଅଣ୍ଡାଳିଲା ବେଳକୁ ଆଖି ନାହିଁ। ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଆଖି କଥା ପଚରା ପଚରି କରିବାରୁ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ କହିଲା, ମୁଁ ଆଖିଟି ନେଇ ଆସିଛି। ମୁଁ ହେଉଛି କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କର ଭକ୍ତ। ମୋତେ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀ କେଉଁଠି ଅଛି କହିଲେ ମୁଁ ଆଖି ଫେରେଇ ଦେବି। ରାକ୍ଷସୀମାନେ କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ କଥା ଶୁଣି ଭାରି ଡରିଗଲେ। ଆରେ ପୁଅ, ସେଇ କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ପାଇଁ ତ ଆମର ଆଜି ଏ ଦଶା। ହଉ ଶୁଣ, ଆମ ପଛପଟ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ଯାଅ। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପଡ଼ିବ। ତା ପଛକୁ ଆମ ଭଉଣୀ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ଉଆସ। ବୁଝିଲ? ଏବେ ଆମ ଆଖି ଫେରେଇ ଦିଅ, ଆଉ ଯାଅ। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଏବେ ଆଖିଟି ମାଠିଆ ଭିତରେ ରଖିଦେଇ ଗୁମ୍ଫା ଭିତରେ ପଶି ଆଗକୁ ଚାଲିଲା। କିଛି ବାଟ ଯିବା ପରେ ପଡ଼ିଲା କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ସେ ଦେବୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇ ଲମ୍ବ ହେଇ ପାଦ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା। ସେ ଏମିତି ଅଖିଆ ଅପିଆ ପଡ଼ି ରହିଲା 3 ଦିନ 3 ରାତି। 3 ଦିନ ପରେ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଲେ। ସେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁକୁ କହିଲେ, ପୁତ୍ର, ମୁଁ ତୋର ଭକ୍ତିରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ। ଆଉ ମୁଁ ତୋର ସମସ୍ତ ବୃତ୍ତାନ୍ତ ଜାଣିପାରୁଛି। ତେବେ ତୋର ଯଦି ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ଦରକାର, ତେବେ ମୁଁ ତୋତେ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିବି। ତୁ ଏବେ ଯା। ମୋର ପଛପଟ କୋଠରୀରେ ଗୋଟିଏ ମନପବନ କଠଉ, ଅଦହନ କୁର୍ତ୍ତା, ବଜ୍ରବଳୀ ଖଣ୍ଡା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦର୍ପଣ ଅଛି। ଏସବୁକୁ ନେଇ ଆସିବୁ। ମନପବନ କଠଉ ପିନ୍ଧିଲେ ତୁ ଯେଉଁଠିକି ଚାହିଁବୁ ଯାଇପାରିବୁ। ଆଉ କୁର୍ତ୍ତାଟି ପିନ୍ଧିଲେ ତତେ ନିଆଁ ବି ପୋଡ଼ିପାରିବ ନାହିଁ। ବଜ୍ରବଳୀ ଖଣ୍ଡାରେ ତୁ ଯାହାକୁ କାଟିବୁ ସେ ଧାତୁ ହେଇଥିଲେ ବି ଏକା ଚୋଟକେ 2 ଗଡ଼ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଶୁଣୁ, ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀକୁ ଯିଏ ସିଧାସଳଖ ଚାହିଁବ ସେ ପଥର ପାଲଟି ଯିବ। ଏଣୁ ତୁ ସେଇ ଦର୍ପଣରେ ତାକୁ ଦେଖି ପଛେଇ ପଛେଇ ଯାଇ ତା ବେକକୁ କାଟିଦେବୁ। ଆଉ ତାର ମୁଣ୍ଡକୁ ସେମିତି ଦର୍ପଣରେ ଦେଖି ତା ମୁହଁରେ ଥାଳିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧି ନେଇ ଆସିବୁ। ଏବେ ଯା। କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ପରେ ଆସି ସେସବୁ ଜିନିଷ ଯଥାସ୍ଥାନରେ ରଖିଦେବୁ। କାଳ ଭୈରବୀଙ୍କ ଠାରୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାଇ ତାଙ୍କ କଥା ଅନୁସାରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଯାଇ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ଦୁର୍ଗରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ରାକ୍ଷସୀ ତା ପାଖକୁ ଧାଇଁ ଆସିଲା। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଦର୍ପଣରେ ତାର ବିକଟାଳ 3 ମୁଣ୍ଡକୁ ଦେଖିପାରୁଥାଏ। ରାକ୍ଷସୀ ପାଟିରୁ ନିଆଁ ବାହାର କରି ତାକୁ ଜାଳି ଦେବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥାଏ। ହେଲେ ସେ ତ ଅଦହନ କୁର୍ତ୍ତା ପିନ୍ଧିଛି, ତାର କିଛି ହେଲାନି। ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆଇନାକୁ ଚାହିଁ ପଛେଇ ପଛେଇ ରାକ୍ଷସୀ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ବଜ୍ରବଳୀ ଖଣ୍ଡାରେ ରାକ୍ଷସୀର ପିତ୍ତଳ ବେକକୁ ଏକା ଚୋଟେ ପକେଇଲା ଯେ ମୁଣ୍ଡ ଗଣ୍ଡି ଅଲଗା ହେଇଗଲା।
ରାକ୍ଷସୀର ଗର୍ଜନରେ ଚତୁର୍ଦିଗ କମ୍ପିବାକୁ ଲାଗିଲା। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ତା ମୁହଁରେ ଥାଳିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଲୁଗାରେ ବାନ୍ଧି ଧରି ଚାଲିଲା କାଳଭୈରବୀଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ। ସେଠାରେ କାଳଭୈରବୀଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କରି ସବୁ ସରଞ୍ଜାମ ଯୋଉଠି ଥିଲା ସେଇଠି ରଖିଦେଲା। ଏବେ କାଳଭୈରବୀ କହିଲେ, ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ନେଇ ତୁ ଏବେ ନିଜ ଦେଶକୁ ଫେରିଯା। କେବେ ସିଧାସଳଖ ରାକ୍ଷସୀର ମୁହଁକୁ ଚାହିଁବୁନି, ଆଇନାରେ ଚାହିଁବୁ। ଦେବୀଙ୍କଠାରୁ ବିଦାୟ ନେଇ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ଆସି ନିଜ ରାଜ୍ୟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ରାଜଦରବାରକୁ ଯାଇ ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ଆଣିଛି ବୋଲି ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଖବର ପଠେଇଲା। ଏ କଥା ଶୁଣି ରାଜା ମନ୍ତ୍ରୀ ପରିଷଦ ଧାଇଁ ଆସିଲେ। ଟୋକାଟା ପୁଣି ଫେରି ଆସିଛି ଜାଣି ସେମାନେ ରାଗରେ ରକ୍ତ ଚାଉଳ ଚୋବଉଥାନ୍ତି। ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ, କାହିଁ ସେ ତ୍ରିଶିରା ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡ ଦେଖା। ସତ କହୁଛୁ କି ମିଛ କହୁଛୁ ଏଇଠି ଜଣାପଡ଼ିବ। ବଦମାସ, ଯାହା ହେଲେ ବି ଆଜି ତୋର ମୃତ୍ୟୁ ସୁନିଶ୍ଚିତ। ଏଇ କଥା ଶୁଣି ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ତଳେ ଥୋଇ ଦେଇ ଆଇନାକୁ ଚାହିଁ ତା ମୁହଁରୁ ଥାଳିଆ କାଢ଼ିଦେଲା। ସେଇ ତିନି ମୁଣ୍ଡିଆ ଅସୁରୁଣୀର ମୁହଁଟି ସେ ଏମିତି ଆଖି ଡିମା ଡିମା କରି ଚାହିଁ ରହିଥାଏ। ତାକୁ ଦେଖୁ ଦେଖୁ ରାଜା, ମନ୍ତ୍ରୀ, ସେନାପତି, କଟୁଆଳ, ଉପସ୍ଥିତ ଯେତେ ସବୁ ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ସମସ୍ତେ ପଥର ପାଲଟି ଗଲେ। ଏବେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାନୁ ରାକ୍ଷସୀର ମୁଣ୍ଡକୁ ଥାଳିଆ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଇ ନେଇ ମାଟି ତଳେ ପୋତିଦେଲା। ତାପରେ ସେ ଯାଇ ତାର ବାପାଙ୍କୁ ଆଣି ସିଂହାସନରେ ବସେଇ ରାଜା କରେଇଲା। ଏ କଥା ଦେଖି ପ୍ରଜାମାନେ ଭାରି ଖୁସି ହେଲେ। ଏବେଠାରୁ ସମସ୍ତେ ଖୁସିରେ ରହିଲେ। ଏଇଠୁ କଥା ସାରି ଗୋସେଇଁ କହିଲେ, ଏବେ ତ ବୁଝିଲୁ ଅବଲକରା ସେଇ ପଥର ମୂର୍ତ୍ତିମାନଙ୍କର ଇତିହାସ। ହଉ ଏବେ ଯା, ପାଣି ନେଇ ଚୁଡ଼ାଗୁଡ଼ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କର। କ'ଣ ଟିକେ ଖାଇଦେଇ ରାତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବା। ଆଜିର ଅବଲକରା କଥାକୁ ଆମେ ଏଇଠି ରଖୁଛୁ। ପୁଣି ଏକ ନୂଆ କାହାଣୀ ନେଇ ଆଗାମୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ନିଶ୍ଚୟ ଆସିବୁ। ସେତେବେଳେ ଯାଏ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର ଶ୍ରୋତା ବନ୍ଧୁ, ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆମ ଗପ ଭଲ ଲାଗୁଥାଏ, ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ଛୁଉଁଥାଏ, ତେବେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କାହାଣୀ ନେଇ ଆମେ ପୁଣି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଆଗକୁ ଆସିବୁ। ଆପଣ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପରେ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାଇବା ପାଇଁ କେବେ ବି ଭୁଲିବେନି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।